Hello students, welcome back to Minis Tutorials. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ആ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിലെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? നമുക്കറിയാം, the main objective of accounting is to measure the overall performance in terms of profit or loss and to ascertain the financial performance of a concern. For that purpose, a sole trader or a sole proprietor prepares two statements, that is income statement and position statement. Income statement includes trading profit and loss account, whereas position statement is otherwise known as the balance sheet. The collective name given to trading profit and loss account and balance sheet is the final accounts or final financial statement. Then what is a financial statement? Financial statement is a statement prepared to ascertain the profit or loss and to ascertain the financial position of a concern. Thus, the final accounts of a sole trader consist of three accounts. First one is trading account, then second one is profit and loss account, and then balance sheet. Then how we prepare the trading account? Trading account is prepared by debiting all expenses connected with production or purchases and sales activities. That is, trading account is debited with the purchases. നമുക്ക് 4 ഫിഗേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, then second one is the purchases, then sales, then next one is the closing stock, then other direct expenses. The differences between the debit side and then credit side is the gross profit or gross loss. If the credit side increases the debit side, there is a gross profit, and then debit side is more than the credit side, there is a gross loss. Then next statement is the profit and loss account. In order to ascertain the net profit or net loss, taking into consideration all operating expenses and operating incomes. Then next statement is the balance sheet. Balance sheet, while preparing the balance sheet, we taken into consideration the assets and liabilities of the concern. Then നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. From the following information, prepare trading profit and loss account for the year ending 31st December 2021 and balance sheet as at that date. നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്? സാലറീസ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ സ്റ്റിൽ അൺപെയ്ഡ് ₹1,800. Then prepaid insurance ₹300. Then depreciate machinery at 10% per annum. Then closing stock is 25,800. Then make a provision on 5% on sundry debtors for bad debts. ഇത്രയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റംസും എവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കണം. ഡ്രോയിങ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ദെൻ പർച്ചേസസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, ദെൻ സാലറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാലറി 15,000 ആ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് അതും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ. ഇൻഷുറൻസ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്.
വേജസ് അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ, then sundry debtors balance sheet, machinery balance sheet, and then cash at bank balance sheet, then capital balance sheet, sales trading account, then sundry creditors balance sheet. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ എഴുതാം to opening stock, to opening stock. What is the amount of opening stock? Opening stock is 22,000. Then next one is to purchases. To purchases amount is 1,20,000. The next one is to wages. To wages, that is 26,000. Then on the credit side, by sales. What is the amount of sales? Sales is 1,88,000. The next one is by closing stock. Closing stock amount 25,800. വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണേ, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്, ദെർഫോർ ദർ ഇസ് എ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് carry down is 45,800. 45,800. Then ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ തീരാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതണം ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 45,800. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒരു സൈഡിലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എയ്തർ ഓൺ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. പക്ഷേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഐറ്റംസ് തരുന്നത് എങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്ന ഐറ്റംസ് രണ്ട് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അല്ല എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ടു സാലറീസ്. സാലറിക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സാലറീസ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ സ്റ്റിൽ അൺപെയ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്, അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സാലറിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് നോക്കാം. ടു സാലറീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതണം. That is 15,000. Then add outstanding salary. Amount is 1,800. Add ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതണം. That is 16,800. To salaries 15,000. Outstanding amount first adjustment ആണ് outstanding expenses.
രണ്ട് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടു റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ്. To rent and rates, amount is 2000. The next one is insurance. To insurance in an adjustment on the insurance, that is prepaid insurance, 700. Less prepaid amount is 300. Outer column you write 400. Then next one is to general expense. To general expense, to general expense 3200. The next one is ഏതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് മെഷീനറി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 10% per annum. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് എ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ടു depreciation on machinery. ഇങ്ങനെ കാണണം. What is the amount of machinery? 30,000. 30,000 at the rate of 10%. 30,000 into 10 by 100 we get 3,000. Then next one is make a provision on 5% on sundry debtors. Appo next one is to provision for bad debt. ഇങ്ങനെ കാണണം. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് 20,000. 20,000 into what is the amount? 5%. Amount is equal to 1,000. എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ബാലൻസ് ദ അക്കൗണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് 45,800. $45,800. Credit side is more than the debit side. There is a net profit. To net profit transferred to capital account. Net profit is equal to 19,400. Then next step എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അസർടെയിൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. ദെൻ അതിന് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ അസെറ്റ്സ്, ദെൻ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റീസാണ് എഴുതുന്നത്. ദെൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഐറ്റംസ് എഴുതുന്നത്. ഒന്ന് ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസി. ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഏതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്. Cash at bank.
amount is 3,100. The next one is prepaid insurance. Prepaid insurance amount is 300. The next one is the amount of closing stock. Closing stock is equal to 25,800. The next one is the sundry debtors. Sundry debtors, അതിൻ്റെ amount 20,000. There is an adjustment. Less provision. Provision is equal to 1,000. Outer column we write 19,000. Then next one is machinery. Machinery amount 30,000. Then less depreciation. Less depreciation, that is 3,000. We get 27,000. എല്ലാ അസറ്റ്സും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്. Then second one is the prepaid insurance. Then third one is the closing stock 25,800. Then sundry debtors 20,000 less provision, that is 1,000. Outer column 19,000. Machinery 30,000 less depreciation 3,000. Outer column we write 27,000. Then on the liability side, first we write sundry creditors. Sundry creditors 11,000. Then next one is outstanding salary. Outstanding salary 1,800. Then next one is capital. Capital എഴുതുമ്പോൾ first we write the opening capital. Opening capital, what is the amount of capital? That is 50,000. Add net profit. Add net profit, that is 19,400. We get 69,400. Then less drawings. Less drawings 7,000. Outer column we write 62,400. എല്ലാ ഐറ്റംസും എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Then we add both sides. But total amount is equal to 75,200. ഇങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ പ്രോബ്ലം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് 27ന് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പെർക്വിസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.